I had the privilege of serving the South Korea market for the Ford Motor Company when I was responsible for our international markets group. So it's great to reconnect with all of you as we are celebrating this important moment with you today. It's such an exciting time for Lincoln. Last year, we celebrated our 100th anniversary, a milestone that not many brands are privileged to reach. But as we celebrate our past in an ever-changing global industry, it's important that we continue to evolve our brand, keep our products fresh, and offer compelling services that will create effortless experiences for our customers. And this journey starts with the all-new Lincoln Nautilus. I'm excited for you to get up close to this game-changing SUV today. As we focus our Lincoln global brand efforts, we are keenly aware of the unique client differences all around the world. In the South Korea market, we know there is a clear preference for luxury products and services with a keen eye for design and technology. With our global Nautilus launch, we hope to welcome new, younger clients to the Lincoln brand and elevate our presence in the local market. Now, I think it's time to introduce today's star attraction, the all-new Lincoln Nautilus. This SUV will be key to the brand's continued growth in the mid-size luxury SUV segment and the Lincoln brand overall. Nautilus will elevate our portfolio and offer our customers in South Korea an all-new, compelling SUV that showcases our brand's evolved design and completely reimagines the cabin experience. It introduces new Lincoln signature features and connected experiences that reimagine what a cabin can be with our 48-inch panoramic display, new in-vehicle digital experience, and advanced driving systems. We will also introduce Lincoln Rejuvenate, bringing together all the ingredients available to us to craft new sensory experiences through lighting, screen visuals, massage, and personal preferences, as well as digital scenting. With all of this combined, the Nautilus will bring new meaning to the power of sanctuary. Like I shared earlier, this is an exciting time for the Lincoln brand globally and in the market. And with the launch of this game-changing all-new Nautilus, we look forward to building on our momentum and welcome new customers to the brand. I would like to express my sincere gratitude to all for attending today's launch and continuously supporting Lincoln. 감사합니다. 네, 링컨 모터 컴퍼니 다이앤 크레이그 대표님 감사합니다. 다음은 링컨 코리아의 MD 데이비드 제프리 대표님의 말씀이 있겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. Hello everyone, I'm David Jeffrey, the Managing Director of Lincoln in Korea. I'd like to start off by welcoming you to today's very special occasion. I'm delighted to see you all again in person. It feels like an age since we've been together at the Ranger Showcase, which happened earlier this year. I hope you've all been very well since then. 안녕하세요. 링컨 코리아 대표 데이비드 제프리입니다. 오늘 이 특별한 자리에 함께해 주신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 올해 초 레인저 쇼케이스 이후로 오랜만에 기자님들을 뵙고 직접 인사드리게 돼 매우 기쁩니다. This year has been a really important one for us. As you know, first of all, we launched the very successful new generation Ranger Wildtrak and Raptor, which is two of our most iconic pickup trucks. And of course, as Diane just mentioned, we also celebrated the 100th anniversary just last year of Lincoln. We're more prepared than ever to ensure that we thrive for the next 100 years. As we enter a new chapter, we're embarking on a new journey of innovation, which starts with the release of the all-new Nautilus today. 올해는 저희에게 매우 중요한 해였습니다. 먼저 포드 코리아는 올 초 포드의 대표 픽업 트럭 중 하나인
넥스트 제너레이션 레인저 와일드 트랙과 랩터를 성공적으로 론칭했습니다. 그리고 알고 계셨겠지만 링컨은 지난해 창립 100주년을 맞이해 기념하고 올해는 또 다른 100년을 향한 준비 중에 있습니다. 새로운 챕터를 맞이하며 링컨 코리아는 올류 링컨 노틸러스를 통해 새로운 혁신의 여정을 시작합니다. Today we really want to build on our brand momentum by introducing Lincoln's new mid-size SUV. And so grateful to be able to introduce that to the Korean market. When we talk about the history of SUVs, both the Ford and Lincoln names will undoubtedly come up as two of the most influential. Our two exceptional brands have been working diligently to diversify the SUV lineup based on our know-how and experience that we've attained over a century. In 2020, Ford Motor Company's premium division, Lincoln, shifted its focus to luxury SUV models and to complete a reorganization of the entire lineup. This is why we boast such an outstanding collection of premium SUVs today. 네, 오늘 이 자리에서 링컨은 새로운 중형 프리미엄 SUV인 올류 링컨 노틸러스를 한국 시장에 소개하며 브랜드의 중요한 모멘텀으로 삼을 것입니다. SUV의 역사를 말할 때 포드와 링컨은 가장 중요한 브랜드 중 하나라고 자부합니다. 포드 모터 컴퍼니는 120년을 넘는 오랜 시간 동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 다양한 포드와 링컨의 SUV 모델 라인업을 이어나가고 있습니다. 포드 모터 컴퍼니의 프리미엄 브랜드인 링컨은 2020년 대대적인 라인업 개편을 통해 럭셔리 SUV 모델의 개발에 집중하기 시작했습니다. 이를 바탕으로 현재 링컨은 훌륭한 프리미엄 SUV 라인업을 갖추었습니다. The all-new Lincoln Nautilus encompasses SUVs past and present by combining exceptional know-how with Lincoln's new cutting-edge latest technologies. The exterior design has evolved in a sophisticated way, while the interior has been transformed into a sanctuary that has never been experienced before. We have little doubt that the all-new Lincoln Nautilus will be one of the best options for people here in Korea. And the people here in Korea, as I've said before, are some of the most discerning customers in the world. 오늘 여러분에게 선보이게 될 올류 링컨 노틸러스는 포드와 링컨의 SUV 생산 노하우와 최신 기술력이 더해진 SUV의 과거와 현재를 아우르는 모델입니다. 기존 모델에서 더욱 세련되게 진화한 외관 디자인과 감각적으로 진화한 내부는 기존에 경험할 수 없었던 새로운 안식처를 제공할 것입니다. 따라서 올류 링컨 노틸러스는 높은 안목을 지닌 국내 소비자들에게 최고의 선택지 중 하나가 될 것이라 확신합니다. In a moment, Mr. Kim, who's our product manager, will tell you a little bit more about the all-new Lincoln Nautilus. But also, we have created spaces on the second and the third floors to help you really experience the immersive, multi-sensory experience of the Nautilus. So, please feel free to head upstairs afterwards to experience the true sanctuary that's delivered by the all-new Lincoln Nautilus. 잠시 뒤에는 프로덕트 매니저인 김판수 부장이 올류 링컨 노틸러스에 대한 더 자세한 설명을 드릴 예정입니다. 현재 저희가 위치한 1층 외에도 2층, 3층에 노틸러스가 선사할 다양한 감각을 만족시키는 체험 공간이 마련되어 있습니다. 행사 이후 자유롭게 이동하시며 오늘 출시된 올류 링컨 노틸러스가 제공하는 진정한 안식처를 경험해 보시기 바랍니다. Finally, I would like to say a big thank you to every reporter, to every distinguished guest that is here today. I hope you'll find the rest of today's showcase really enjoyable and informative. 오늘 이 행사에 참여해주신 기자 여러분과 귀빈 여러분께 다시 한번 감사드리며 저의 인사는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 환영의 말씀을 해주신 데이비드 제프리 대표님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 새롭게 선보이는 올류 링컨 노틸러스 변화된 디자인을 소개하는 순서입니다. 링컨의 디자인 총괄
크말 쿠렉 디렉터를 먼저 영상으로 만나보시죠. Hello everyone, I'm Kamal Kurik. I'm a Global Design Director of Lincoln. I'm really proud of your entire team and excited to be able to introduce you to the all-new Lincoln Nautilus. It has always been important for Lincoln to look like a Lincoln. Quiet flight has been our vision for Lincoln vehicles that are undeniably beautiful. And for today's all-new Nautilus, we have pushed our design evolution even further. Most importantly, it becomes your sanctuary, immersing you in a serenity and comfort that will appeal to your senses and influences your mood. We have reimagined the Nautilus from the inside out. In the cabin, you'll find a graceful flowing space that maximizes for the ultimate comfort of occupants in every row and enhanced with cutting-edge technology. Every detail of the interior is focused on making your experiences effortless. For example, the flat-top steering wheel, the immersive panoramic display, the placement of the crystal-inspired piano key shifters, down to small details like the audio knob. Everything has been meticulously thought through. On the exterior, we were inspired to bring a more digital present as well. The power of this commanding all-new exterior design begins with the Lincoln Star, shining like a jewel over a handcrafted grille and spreading its wings like a bird taking a flight. Along the side, the bird motif continues in feather-like etching in the D-pillar. And finally, at the rear, the wings have come down, as if the bird has taken off. Whether coming or going, when you see the vehicle, you will know at an instant that it's a Lincoln. With our evolving design, the power of the senses, and advanced technologies, the all-new Lincoln Nautilus delivers a uniquely human, effortless ownership experience, unlike anything our competitors offers. There's so much more to say about the Nautilus, but I will leave the rest to our amazing team. To echo Diane, thank you all for attending today's launch, and we look forward to you getting up close to our new Nautilus. Thank you. 네, 어떠신가요? 올뉴 링컨 노틸러스의 새로워질 디자인 변화 좀 상상이 되시나요? 네, 새롭게 변화된 노틸러스가 여러분들을 통해서 또 더 많은 분들께 전달돼서 큰 사랑을 받았으면 하는 바람을 가져봅니다. 네, 다음으로는 프로덕트 프레젠테이션 순서입니다. 제품에 대한 세부적인 내용을 자세하게 알려주실 포드코리아의 김판수 프로덕트 매니저님을 큰 박수로 모시겠습니다. 환영해 주십시오. 안녕하세요. 방금 소개받은 포드코리아 김판수 부장입니다. 저는 포드코리아에서 상품 기획을 담당하고 있고요. 오늘 노틸러스에 대해서 소개시켜드리기 위해서 이 자리에 있었습니다. 자, 여러 번 보셨던 바와 같이 노틸러스는 이렇게 인테리어에서 이렇게 웰컴하는 걸 보실 수가 있고요. 오늘의 컨셉인 만큼 더 스페이스 노틸러스와 어떻게 잘 조합하는지 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 어떻게 이제 설명을 드릴까라고 고민을 하던 차에 아주 전통적이고 확실한 방법으로 시작하는 것이 바로 역사부터 시작하는 것이죠. 자, 왼쪽 아래쪽에 보시면 MKX가 2010년까지 판매가 되었습니다. 그래서 2011년도에 모델 변경을 거쳐서 2016년도, 그 다음에 2019년도 이렇게 변경을 거쳤습니다. 지금 보시고 계신 모델이 2019년 모델이 현재 판매되고 있는 모델이고요. 자, 아래쪽은 이제 PPL이나 드라마 쪽에서 많이 나오셨기 때문에 아마 길 위에서도 많이 보실 수 있을 겁니다. 그래서 19년도에 새 모델을 론칭을 하고 20년도에 그럼 24년께는 어떤 모델로 디자인을 하면 좋을까? 라고 고민했던 흔적이 이것입니다. 20년도에 익스테리어 스케치를 했는데요. 지금 봐도 손색이 없을 정도로 아주 스포티한 디자인을 보실 수가 있죠. 그래서 20년 당시부터 이런 디자인을 기획을 해왔고요. 지금 모델이랑 비교를 하면 지금 나중에 지금 올뉴 노틸러스가 얼마나 더 바뀌었는지 아실 수가 있을 겁니다. 자, 2023년 링컨 노틸러스 좌측에 보시고 계신데 물론 링컨 DNA는 유지가 됐습니다만 약간 좀 둥글둥글한 이미지였다 그러면 링컨 DNA는 유지를 하면서 24마일 올뉴 노틸러스는 헤드램프를 지난 그릴을 관통하는 직선 디자인이 그대로 유지가 되었음을 보실 수가 있습니다. 그래서 뭔가 더 좀 세련된 이미지로 바뀌었고요. 이런 이미지는 앞쪽에만 국한된 것이 아닙니다. 자, 뒤에서 보시다시피 뒤쪽 이미지도 스포티한 디자인이 반영된 리어 디자인이고 블랙 레치도어 핸들이 적용이 되어서
플로어 라인이 전반적으로 완성이 되었음을 보실 수가 있을 겁니다. 그래서 이런 디자인이 반영을 돼서 전체적인 프라다 컨셉을 어떻게 잡을까 고민했던 것이 그 결과물이 바로 모든 탑승자를 위한 맞춤형 기능을 제공을 하자. 그래서 파워 오브 생츄어리를 이룩하기 위해서 디자인도 인테리어 디자인도 설계를 하자라는 컨셉으로 개발을 했습니다. 자, 이 컨셉에 맞추다 보니 어쩔 수 없이 차량 크기가 조금 크게 늘어났습니다. 자, 보시면 전장, 전곡, 전폭, 휠베이스까지 전체적으로 커지는 것을 보실 수가 있죠. 더 넓은 공간에서 파워 오브 생츄어리를 더 많이 느껴보시라고 차량 차체 크기를 전반적으로 좀 키웠습니다. 자, 그러면 차량 차체가 커지면 뭔가 엔진도 더 커졌냐? 아닙니다. 엔진은 저희가 다운사이징 트렌드에 따라서 과거의 2.7리터 엔진에서 2.0리터 엔진으로 변경을 했습니다. 당연히 변경이 되었기 때문에 보시다시피 이제 수치상으로는 마력이라든가 토크가 좀 줄어드신 것을 보실 수가 있는데 저희 엔지니어들이 테스트를 해본 결과 2.0리터로도 이제 노틸러스를 운행하기에는 부족함이 없다라고 결론을 내렸고요. 보시다시피 이제 연비에서도 연비 개선도 보실 수가 있어서 보다 경제적인 운전에도 많은 도움이 될 것 같습니다. 자, 지금까지 좀 큰 얘기를 했다 그러면 조금 작은 얘기를 드려보면 디자인을 새로 하면서 헤드램프와 프론트 그릴이 잘 조화되도록 하면서도 새를 모티브로 하여서 수평을 강조하고 균형감을 잃지 않았습니다. 그래서 디테일한 걸 보시면 아실 수가 있겠고요. 위쪽에 보시면 블랙 루프가 적용이 되어 있어서 바디 컬러와 색상 대비를 보여주면서 보다 스포티하고 디자인적으로 향상되는 것을 느끼실 수가 있습니다. 앞쪽이나 옆쪽뿐만 아니라 뒤쪽도 똑같이 유지를 했습니다. 링컨의 존재감이 드러나는 일자형 테일라이트 적용이 되어 있고요. 그래서 도로에서 어느 누가 보시더라도 뒤쪽만 보시면 아, 저 차는 링컨 차량이구나 라고 느끼실 수가 있으실 겁니다. 그래서 디테일한 부분도 뒤쪽에서도 계속됩니다. 요즘에 유행하고 있는 입체감을 살린 리어 디자인이 적용이 되어 있고 리어 램프 디자인과 잘 조화되는 것을 보실 수가 있고요. 뿐만 아니라 운전자에게 다이나믹한 웰컴 익스피리언스를 선사해 드립니다. 이제 차량을 열고 닫을 때 다이나믹하게 움직여서 운전자를 즐겁게 해 주실 수가 있죠. 지금까지 제가 익스테리어에 대해서 말씀을 드렸는데 이거에 대한 보다 디테일한 설명은 나중에 노재승 교수님께서 설명을 더 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 인테리어는 어떤 컨셉으로 개발을 했느냐라고 하면 육지에서 바라보는 바다 수평선을 모티브로 개발을 했습니다. 사실 이거를 보신 분이 있으신지는 모르겠습니다만 여기 섬이나 이쪽에 앉아 계시면 마음의 평온함을 많이 느끼실 수가 있죠. 링컨 생츄어리를 구현하기 위해서 이 디자인을 적용을 했고요. 자, 보시는 바와 같이 48인치 파노라마 디자인 보시면 수평선 모티브로 하는 것을 그대로 느끼실 수가 있습니다. 자, 뿐만 아니라 테크놀로지와 럭셔리의 균형 있는 결합을 위해서 새로운 IBI 시스템을 적용을 했고요. 물론 모든 목표는 궁극의 링컨 생츄어리를 구현하는 것입니다. 그래서 저희 노틸러스 고객들께서는 모빌리티, 즉 여기에서 저기로 이동하는데 가치를 두시기보다는 나만의 공간을 가진다의 가치를 더 두셨으면 하는 게 저희의 바람입니다. 링컨 생츄어리 구현하기 위해서 시트에 앉으면 당연히 편안해야겠죠. 그래서 인체 곡선을 고려한 시트 디자인이 적용되어 있는 거 보실 수 있고요. 물론 개인별로 맞춤 설정도 가능합니다. 24웨이 조절 시트가 적용되어 있기 때문이죠. 그래서 장거리 운전하실 때 프론트 레그 시트 서포트가 장착이 되어 있어서 왼쪽 오른쪽 허벅지 길이 다르게 설정하실 수 있습니다. 그래서 이런 인체 디자인이 반영된 시트도 적용이 되어 있고요. 뿐만 아니라 이런 배려는 저희 스티어링 휠에서도 보실 수가 있습니다. 자, 왼쪽 모델이 지금 판매하고 있는 노틸러스인데요. 이 스티어링 휠이 거의 정원에 가깝죠. 이런 것들은 계기판 정보를 보실 때 스티어링 휠을 관통을 해서 정보를 봐야 되는 불편함이 있었고요. 자리에 앉았을 시에 이제 운전자의 공간이 조금 확보가 덜 되는 불편함이 있었다 그러면 23마일 노틸러스에 적용된 플랫탑 스티어링 휠 같은 경우에는 스티어링 휠을 넘어서 계기판을 보실 수 있는 장점이 있고요. 아래쪽 공간도 충분히 확보가 되는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 운전자 시야방해를 최소화하고 개방감과 보다 넓은 공간을 제공하기 위해서 이런 디자인이 적용된 걸 보실 수가 있겠고요. 뿐만 아니라 디테일도 놓치지 않았습니다. 1열로 배치된 피아노 키시부터 다른 모델에서 적용된 만큼 올류 노틸러스에도 적용되어 있고요. 직선 버튼이 좌우 대칭으로 연결되어 있어서 배열 직선 버튼도 좌우 대칭으로 연결을 했고요.
가운데 있는 오디오 노브는 물 위에 반사된 태양의 영감을 받아서 크리스탈 볼륨 노브로 적용이 되어 있습니다. 이런 것들은 모두 이제 크리스탈에서 영감을 받은 디자인들임을 보실 수가 있겠습니다. 자, 지금까지는 제 눈으로 보이는 것을 말씀을 드렸으며 이제 코로 느껴지는 부분으로 이동하도록 하겠습니다. 저희 노틸러스 탑승하시면 아마 제일 먼저 느끼시는 감각이 후각이실 겁니다. 자, 후각은 다른 감각과는 다르게 뇌로 바로 전달이 되기 때문에 오랫동안 기억에서 지워지지가 않죠. 그래서 보시는 바와 같이 노틸러스는 세 가지 향기 중에 하나를 선택하실 수가 있고요. 향기의 강도라든가 향기가 나오는 주기 그런 것들도 세부적으로 선택하실 수 있습니다. 세 가지 종류를 조금 더 디테일하게 말씀을 드리면 향기로운 파촐리와 화사한 바이올렛의 산뜻한 조합을 느끼는 오존이에저부터 해서 풍부한 우디향, 그 다음에 청량하고 이국적인 바이올렛 캐시미어까지 세 가지 제공해드리고 있고요. 향후 리필을 구매하실 때는 7가지 중에 선택이 가능하십니다. 지금까지 후각에 대한 말씀을 드렸다면 이제 청각에 대한 말씀을 드릴 차례입니다. 저희 차량에는 두말할 필요가 없는 레벨 울티마 3D 오디오가 적용이 되어 있습니다. 장마치 스피커가 28개나 장착이 되어 있고요. 스피커 위치를 보시면 1열 탑승자뿐만 아니라 2열 탑승자에게도 음향에 대한 즐거움을 드릴 수 있도록 잘 디자인이 되어 있음을 보실 수가 있을 겁니다. 자, 뿐만 아니라 이제 제일 중요한 게 인포테인먼트 시스템, 그 다음에 48인치 파노라마 스크린이죠. 자, 일부 사람들이 이제 배에 선장이 된 듯한 느낌을 받았다라고 말씀을 하시는데 개인적으로는 뭔가 우주선에 탑승하고 우주를 여행하는 듯한 그런 느낌을 받은 IVI 시스템 및 인테리어 디자인입니다. 그래서 이것도 개인별로 맞춤이 설정이 가능을 하고요. 개인의 취향에 따라 4가지 설정하실 수가 있고 맨 좌측 위에 컨스텔레이션부터 인게이지까지 운전자가 선호하는 4가지 테마 중 하나를 선택하실 수가 있고 물론 디스플레이 정보도 개인화가 가능합니다. 혹시라도 이런 정보가 눈에 거슬려서 아무것도 안 보고 싶으신 분들은 캄 스크린을 선택을 하시면 이제 우측에는 아무런 정보도 나오지 않는 모드 선택 가능하십니다. 뿐만 아니라 이제 저희가 평평한 도로만 달리는 건 아니기 때문에 여러 가지 드라이브 모드를 선택하실 수 있도록 5가지를 넣어놨고요. 노멀부터 컨저브까지 직관적으로 어떤 모드에 쓰면 어떤 상태에서 쓰면 되는지를 직관적으로 알 수 있게 디자인을 했습니다. 자, 지금까지 내용이 1열 탑승자와 이제 운전자에 집중된 내용이었다 그러면 2열 탑승자에 대한 배려도 있지 않았습니다. 자, 수치상으로 보시는 바와 같이 약 9cm 정도 레그룸이 넓어졌고요. 9cm 정도면 일반 명암 세로 사이즈, 주먹 하나 정도 사이즈 되는데 직접 앉아 오시면 이 정도 넓어진 게 얼마나 더 큰 편안함을 가져다 주는지 느끼실 수가 있을 겁니다. 뿐만 아니라 2열 탑승자들 답답하실 수 있어서 답답하지 마시라고 파노라마 문루프 적용이 되어 있고요. 그 다음에 스피커 위치도 2열 탑승자도 배려를 해서 스피커 위치 곳에 배치해 놓았습니다. 그리고 전자기기 사용하실 때 충전 걱정하지 마시라고 C타입 충전 포트 총 4개 다 적용이 되어 있습니다. 그러니까 지금까지 1열, 2열 다 보셨는데 무엇보다 중요한 게 이제 탑승자의 안전이죠. 그래서 일일이 열거하기 힘들 정도로 수많은 운전자 보조 장치들이 노틸러스에는 장착이 되어 있습니다. 그래서 오토 하이빔부터 맨 끝에 리버스 브레이크 어시스트까지 이런 기능들이 탑승자를 보호해주고 안전한 운행을 위해 도와줄 것입니다. 물론 이제 가장 중요한 것은 운전자의 안전운전이겠죠. 자, 지금까지 노틸러스에 대해서 설명을 드렸는데요. 2층, 3층에 위치해 있는 노틸러스 직접 체험해 보시고 저희 노틸러스 얼마나 좋은지 경험해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 다음은 게스트 스피커 순서입니다. 국민대학교 자동차 운송디자인학과 노재승 교수님을 큰 박수로 모시겠습니다. 환영해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 국민대학교 조영대학 자동차 운송디자인학과 노재승 교수입니다. 오늘 이번에 올뉴 노틸러스 런칭 쇼케이스에서 제가 연구하고 있는 인간 중심의 모빌리티, 즉 휴머나이징 모빌리티의 디자인 관점에서 함께 이야기 나누는 시간을 갖고자 합니다. 모빌리티라는 단어가 이제는 더 이상 생소하지 않습니다. 위와 같은 모습이 아마 우리가 쉽게 상상하는 미래 모빌리티 생태계의 한 모습일 것입니다.
드론이 배송을 하고 자율주행 차량이 돌아다니며 기존의 보행자와 소통하고 무인 로봇이 거리를 청소하고 교통약자를 위한 간이 횡단보도 및 이동 보조도 보실 수가 있죠. 하지만 이와 같은 인간 중심의 모빌리티는 일순간 다가올 수는 없을 겁니다. 기술의 발전과 더불어 사용자에 대한 이해와 이러한 것이 적용된 이동수단을 통해 자연스럽게 이해되고 받아들이는 변화를 통해 다가올 수 있습니다. 그렇다면 무엇이 인간 중심 미래의 모빌리티를 구성할까요? 현재 자동차 산업은 목적지로 이동을 최우선 가치로 하는 기존의 이동수단, 즉 오토모티브 개념에서 이동의 가치, 공간의 가치, 그리고 이동의 경험을 우선시하는 모빌리티 개념으로 진화하고 있습니다. 과거부터 지금까지 주된 개념인 차량의 조형적 가치인 스타일링과 기술적 완성을 위한 엔지니어링을 주로 논하여왔던 관점에서 현재 모빌리티 사용자들이 사용자 중심 이동 경험, 공유경제 활성화 더불어 모빌리티 솔루션 등 마스로 확장되는 개념과 함께 서비스 디자인, 경험 디자인, 그리고 또 새로운 조형 언어를 탐구하기 위한 제품 및 건축에서의 새로운 방향성 탐구, 지속 가능성한 소재, 사용자 중심 UX, UI를 논하는 그래픽, 비주얼 디자인에 이르기까지 그 요소가 점점 확장되고 있습니다. 자, 이동 중심의 이동 수단의 핵심 가치는 기존의 자동차가 대량 생산을 이루고 모토리제이션을 이룩한 일에 변함없는 절대 가치인 즉 이동의 자유에 있었습니다. 하지만 점점 고령화 사회로 접어듦에 따라 고령자 및 교통약자 등 다양한 환경을 가진 사용자를 포용하는 인클루시브 디자인, 그리고 친환경을 중심으로 하는 새로운 가치를 논하는 지속가능성, 즉 서스테너빌리티가 이 미래 모빌리티의 3대 핵심 가치. 현재 모빌리티 환경에서 이동에 관한, 또 이동수단에 관한, 나아가 미래 모빌리티 생태계를 구축함에 있어 의식의 변화 또한 우리가 주목해야 될 부분이죠. MZ세대로 대변되는 영유저들, 이들은 금융위기와 공유경제, 그 다음에 이런 내외적 환경 변화를 통해 소유에 대한 개념 변화를 몸소 겪으면서 이동수단에 대한 개념 또한 새로운 개념을 갖고 있으며 부모세대와 확연히 구분점을 보이고 있습니다. 또한 앞서 언급한 솔루션 및 서비스 개념에서의 모빌리티, 즉 마스 개념을 중심으로 다양한 환경의 사용자들을 이해하고 받아들이는 인간 중심 휴머나이징 모빌리티 및 이제는 이동수단이 단순한 목적지가 아닌 이동을 위한 새로운 집이자 안식처의 개념으로 발전하고 있는 것이죠. 모두들 아시다시피 헨리 포드의 모델 T입니다. 자, 인류는 이동수단의 대중화를 통해 모빌리티 핵심 가치를 누려왔으며 모토리제이션을 통해 현대 문명의 눈부신 발전을 목격하였습니다. 앞서 말씀해 주신 것과 마찬가지로 1922년 시작된 링컨 모터 컴퍼니는 작년 100주년을 맞이했습니다. 포드의 창업주 헨리 포드와 링컨 모터의 창업주 헨리 리랜드가 링컨 모터 컴퍼니 사업에서 찍은 이 100여 년 전 흑백 사진은 링컨 모터의 시작을 알린 모델 L을 시작으로 제퍼 컨티넨탈을 거쳐 최근 100주년을 기념하기 위해 출시된 L100과 스타 컨셉에 이르기까지 과거와 현재 그리고 미래의 방향성을 제시하는 럭셔리 브랜드로 발전하며 현재에 이르고 있습니다. 지난 100여 년간 링컨 모터 컴퍼니는 끊임없는 진보와 혁신을 거듭하여 왔는데요. 수많은 자동차 브랜드들이 등장하고 사라지기를 반복한 100여 년간의 이 치열한 자동차 산업에서 아메리칸 럭셔리를 중심으로 하는 고유의 헤리티지와 아이덴티티를 계승 발전하며 지금에 이르고 있습니다. 최근 100주년을 기념할 발표된 L100과 스타 컨셉, 그리고 그 이후에 오늘 우리가 만나보게 될 노틸러스로 연결된 이 링컨은 링컨 브랜드의 디자인 아이덴티티를 명확히 보여주고 있으며 특히 수평으로 뻗어나가는 전면부 디자인을 중심으로 하는 혁신적이면서도 링컨 브랜드 전체를 아우르는 통일성 있는 브랜드 아이덴티티를 정립하고 있으며 앞으로 보여줄 링컨의 미래를 우리들에게 자신감 있게 보여주고 있죠. 자, 그렇다면 이러한 변화의 중심에 서 있는 2024년 올류 노틸러스를 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 모빌리티 디자인을 중심으로 교육을 하고 연구를 하면서 정말 많은 자동차들을 접하게 되는데요. 오늘 발표된 올류 노틸러스의 다양한 가치는 내외적으로 다분합니다만 우선 외장 디자인에서 느껴지는 첫인상은 보시는 바와 같이 간결하면서도 명확하게 구분되는 디엘로, 즉 벨트라인을 중심으로 차체 중하단부와 위쪽 글라스 부분이 구분되는 공간입니다.
A, B, C, D 필러를 중심으로 블랙으로 처리하고 특히 D 필러 부분에 꺾이는 드라마틱하면서도 다이내믹한 라인을 추가하면서 역동적이면서도 스포티한 이미지를 한껏 강조했습니다. 노틸러스 외장 디자인 요소 중 크게 강조하고 싶은 부분은 앞서 말씀드린 이 사이드 프로파일과 더불어 시그니처 그릴을 중심으로 좌우로 뻗어나가는 주간 조명 등입니다. 앞서 설명드린 바와 같이 이 새를 모티브로 한 이 라인 그릴과 대형 그릴은 중형 SUV의 중후함과 더불어서 역동적이고 미래적인 모빌리티 이미지를 내포하고 있습니다. 자, 전면부의 수평 조형 디자인 아이덴티티는 이렇게 후면에서도 이어지며 테일램프 또한 좌우로 시원하게 뻗어 있습니다. 자, 이는 링컨만의 독특하고 고유한 디자인 아이덴티티로 노틸러스를 비롯한 향후 링컨 브랜드의 아이덴티티를 상징하는 이미지로 자리매김할 것으로 기대됩니다. 자, 최근 디자인 트렌드 중 하나는 히든테크 혹은 샤이테크로 불리는데 이는 대놓고 드러내는 것이 아니라 은은하게 혹은 숨겨져 있지만 그 존재 가치를 발산하는 것으로 이와 같은 관점에서 노틸러스 특유의 다양한 히든터치는 디자인의 완성도를 더욱 높여주고 있습니다. 특히 앞서 언급한 블랙으로 처리한 필러들과 더불어 명확하게 구분되는 디스팅티브한 디엘, 그 다음에 링컨의 컨티넨탈에서부터 이어진 링컨만의 사이드 미러를 감싸는 플래그 타입 사이드 미러 디자인과 또 제가 개인적으로 링컨 디자인의 정수로 생각하는 벨트라인에 위치한 도어 핸들은 링컨의 일관된 브랜드 정체성을 보여주고 있습니다. 자, 궁극의 편안함, The Power of Sanctuary, 링컨의 브랜드 가치입니다. 자, 이와 함께 항공기 1등석과 같은 최고의 주행 감각을 추구하는 The Quiet Flight, 특히 미래 모빌리티가 또 다른 나만의 공간으로 새롭게 재정립되고 있는 현 시점에서 링컨은 미래 모빌리티가 나가야 할 명확한 방향성과 가치를 담아내고 있습니다. 링컨의 메인 브랜드 가치, 그리고 이 궁극의 편안함은 크게 조명, 향기, 그리고 소리를 중심으로 해변의 아침에서 느껴지는 소리와 조명, 마음의 활력을 불어넣는 햇살과 숲속 내음, 그리고 차분한 조형로를 바라보며 느끼는 분위기 등 신체의 자연스러운 일일주기에 따라 적용되는 개념을 바탕으로 진정한 안식처를 제공한다는 것입니다. 특히 우리가 느끼는 소중한 가족이 가장 편안하고 안락하게 소통하는 공간의 개념이 과거의 저녁 식사 테이블에서 보시는 바와 같이 여행을 떠나며 여가를 즐기는 차량 공간으로 이동을 하면서 링컨의 브랜드 가치인 궁극의 편안함을 느끼는 안식처라는 개념은 미래 모빌리티가 지향한 핵심 가치를 명확히 담고 있다고 하겠습니다. 링컨 SUV 컨셉과 스타의 인테리어 이미지입니다. 자, 보시는 바와 같이 굳이 말로 설명할 필요가 없는 궁극의 편안함을 색감과 소재, 그 다음에 라이팅 패턴과 인테리어 개방감이 한데 어우러져 브랜드 가치를 여러 마디의 말보다 한 장의 이미지로 대신하고 있습니다. 그리고 오늘 우리가 이야기하고 있는 링컨 2024년 올뉴 노틸러스 인테리어입니다. 복잡한 계기판, 클러스터 등이 사라진 대형 디스플레이만이 존재할 뿐입니다. 흡사 컨셉카 인테리어라고 말을 해도 수긍할 정도로 미래지향적이면서 자동차라기보단 세련되면서도 심플하게 정돈된 실내 공간의 분위기로 링컨 브랜드 가치인 궁극의 편안함을 가장 잘 대변하고 있는 부분이라고 하겠습니다. 현재 모빌리티의 주된 가치는 외적인 조형 요소에서 사용자를 이해하고 반영한 새로운 이동 경험을 제공하는 내부 공간의 핵심적인 요소로 대두되고 있습니다. 자, 이러한 점에서 노틸러스가 보여주는 인테리어 공간은 미래 모빌리티가 추구하는 방향성과 가치를 제시하고 있습니다. 제가 이번 강연을 준비하면서 실제로 차량을 접하고 살펴보았는데 인테리어에서 느껴지는 개방감과 안락감을 동시에 느낄 수 있게 한 공간 경험은 상당히 새롭고 놀라웠습니다. 미래 모빌리티 핵심은 바로 인간 중심 휴머나이징 모빌리티일 것입니다. 이러한 관점에서 노틸러스의 다양한 요소들은 궁극의 편안함이란 링컨의 브랜드 가치이자 캐치프레이즈가 단순히 말로만 그치지 않는다는 것을 명확하게 보여주고 있습니다. 흡사 극지방의 오로라를 연상케 하는 링컨 인브레스 웰컴 조명을 필두로 가죽과 나무 그리고 고급스럽게 크라프트된 메탈 소재의 CMF가 어우러지면서도 잔잔하고 차분한 분위기, 그 다음에 투스포크의 플랫톱 스티어링을 통해서 직관적으로 인터페이스와 디스플레이를 확인할 수 있도록 한 인터랙션 디자인, 그리고 마지막으로
다양한 향을 담은 센트 디스펜서를 통해 탑승객에게 심리적인 편안함과 안정감을 주는 보이지 않는 마무리까지 2024 링컨 노틸러스는 링컨이 표방하는 궁극의 편안함을 절제 있고 품위 있게 보여주는 미래의 움직이는 안식처, 즉 The Future of Mobile Sanctuary라고 할 수 있겠습니다. The Future of Mobile Sanctuary, All New Lincoln Nautilus입니다. 어떤 점이 가장 궁금하신지를 좀 질문을 드려서 그 중에서 가장 많이 나온 질문에 대해서 먼저 답변을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째는 노틸러스 물량과 관련된 질문이 나오셨고요. 두 번째는 노틸러스의 경쟁력은 무엇인지, 그리고 마지막으로 노틸러스가 지향하는 고객층은 어떻게 되는지에 대한 질문이 많이 있으셔서요. 이에 대해서 오선희 전무님께서 답변해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 노사입니다. 질문이 3개인가요? 네, 맞습니다. 질문이 되게 많은데요. 간단하게 정리해서 최대한 말씀드리도록 하겠습니다. 물량에 대해서 굉장히 많이 물어보시는데요. 물량은 항상 저희가 여러 번의 출시 행사에도 동일하게 나오는 질문이긴 한데 최대한 많이 판매하도록 노력하겠습니다. 저희가 만들을 팔겠습니다라고 해서 만들을 팔 수 있는 건 아니고요. 하지만 제가 말씀드릴 수 있는 건 노틸러스 보통 사전 마케팅 활동을 해보면 제품에 대한 어떤 인기도를 좀 체감할 수가 있습니다. 여러 가지 어떤 방법들을 통해서. 그런데 노틸러스의 인기는 굉장히 저희가 잘 되겠구나 라고 느낄 수 있을 정도로 제가 이 자리에서 좀 자신있게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 첫 번째 대답을 드린 것 같고, 저희 고객들과 경쟁력에 대해서 좀 설명을 드리자면 사실 SUV를 구매하시는 분들의 목적은 거의 대동소이합니다. 그게 럭셔리 차든 또 국산 SUV든 SUV를 사는 분들은 일단 온로드 주행을 주로 하지만 내가 주말에 나의 어떤 외부 활동, 레저 활동, 아웃도어 활동들을 하겠다라는 여러 가지 목적을 가지고 쉽게 얘기해서 다목적의 어떤 사용 목적을 가진 분들이 구매를 하시게 되잖아요. 그런 의미에서 노틸러스도 그런 목적을 가진 분들이 저희의 이제 주 타겟이 되실 겁니다. 물론 나이대도 있고 저희가 마케팅 전략을 세울 때 나이대, 라이프스타일, 결혼 여부, 아이 다 정리를 하긴 하지만 사실 요새는 그런 부분들의 어떤 경계가 되게 모호해진 부분들이 있기 때문에 일단 그 부분보다는 저희 이제 그런 얼티 퍼포즈 목적성에 대한 부분을 먼저 말씀을 드렸고요. 경쟁력에 대해서 말씀을 드리는 게 더 나을 것 같아요. 그래서 그런 목적은 사실 굉장히 거의 대부분의 SUV들이 잘 만족을 시킨다고 보는데 그 중에서도 노틸러스가 가져가는 어떤 저희만의 경쟁력이라고 말씀을 드릴 수 있는 부분은 저희가 프로덕트 설명이라던가 저희 교수님의 어떤 설명이라던가 여러 PT들을 통해서 반복적으로 나오는 얘기가 있는데요. 저희는 이 공간을, 이 차를 어떤 단순히 차가 아니라 공간으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 안에서 단순히 차가 아니라 노틸러스 안에서만큼은 이 공간은 나의 공간, 나의 안식처가 되길 바라고요. 그게 말로 끝나는 게 아니라 여러 가지 감각적인 만족을 드릴 수 있는 장치들이 준비되어 있습니다. 물론 보고, 듣고, 느끼고 또 후각적으로. 그래서 그런 감각들을 통해서 최대한 또 저희 탑승자, 운전자들의 어떤 심신, 그러니까 몸과 마음의 어떤 상태를 최적화시키고 그걸 통해서 여유를 느끼시고 안정감을 가질 수 있는 그런 어떤 공간, 그런 부분들을 구현해냈다는 게 노틸러스가 가진 또 저희가 자신있게 말씀드릴 수 있는 경쟁력이라고 할 수 있을 것 같습니다. 사실 오늘 이 장소의 이름 자체가 스페이스 노틸러스잖아요. 굉장히 중의적인 표현이긴 한데 그 노틸러스의 어떤 공간, 스페이스라는 부분이 저희 고객들한테 좀 특별하게 다가가기를 바라는 의미에서 이 장소 이름도 그렇게 지어봤습니다. 그게 저희의 경쟁력이라고 다시 한번 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 전무님 답변 감사합니다. 자, 이제 그럼 본격적으로 올류 링컨 노틸러스에 대한 궁금하신 점 그리고 또 다양한 내용을 질문해 주시면 저희가 기회를 드리겠습니다. 질의하실 분께서는 혹시 손을 들어주시면 마이크 전달 드리도록 하겠습니다. 먼저 손을 들어주신 앞줄에 블로터 조재환 기자입니다. 두 가지 질문이 있는데요. 원래 노틸러스는 2.0L 가솔린 엔진뿐만 아니라 하이브리드도 있는 걸로 알고 있는데 왜 국내에서는 하이브리드 모델이 진행되는지 설명을 좀 부탁드리고요.
두 번째는 48인치 와이드 스크린과 좀 관련이 있는데 방금 전에 그 PPT를 보니까 와이드 스크린 쪽에 내비게이션 기능이 작동이 되는 듯한 모습을 보였는데 아무래도 이렇게 해외에서 촬영된 사진이다 보니까 국내에서는 이와 동등한 기능을 발휘할지 모르겠습니다. 만약에 애플 카플레이나 아니면 구글 안드로이드 오토를 통해서 그 티맵이나 카카오 내비를 시행을 할 때 와이드 스크린 부분에서 내비게이션이 표출이 되는지 아니면 내비게이션은 순정 내비게이션 기능으로 와이드 스크린 통해 표출이 되는 건지 설명을 좀 부탁드립니다. 네, 지금 질문 두 가지를 주셨는데요. 첫 번째는 하이브리드 트림 출시에 제외된 이유와 두 번째는 48인치 디스플레이에 순정 내비게이션만 가능한지 아니면 뭐 안드로이드 오토나 뭐 애플 카플레이가 가능한지에 대한 질문인데요. 어느 분이 답변해 주실까요? 일단 모델 도입에 대해서는 제가 말씀드리고 저희 디스플레이에 대해서는 저희 프로덕트 매니저가 답변을 하도록 하겠습니다. 그래서 사실 이제 여기 계신 기자님들이 대부분의 저희 출시 행사에 오셨던 분들이기 때문에 동일한 질문들을 많이 하시는데요. 그러니까 어떤 도입되는 트림들이나 모델들에 대해서 좀 아쉽다, 언제 들어오냐 이런 질문들을 많이 하셔서 저희는 뭐 그런 부분에 대해서는 충분히 저희도 인지를 하고 있고요. 어떻게 보면은 이제 해외 기사라든가 출시 때도 하이브리드가 많이 노출된 부분이 있기 때문에 그런 질문들을 사실 저희 홍보팀도 많이 받고 있는 상황이긴 합니다. 그런데 저희가 모델을 도입할 때 단순히 이게 인기가 있을 것 같아 라는 생각으로 도입을 하는 건 당연히 아니겠죠. 그래서 저희도 내부적으로 굉장히 많은 요소들을 감안합니다. 그래서 뭐 고객들의 선호라던가 또 기타 저희 시장에 가장 맞을 것인지 그 다음에 경쟁력이 있을 것인지 여러 가지 어떤 경로를 통해서 조사를 한 후에 모델을 정하게 되고요. 그게 어떻게 보면은 다 가져올 수 있는 상황이 아니라 가장 최적화된 모델을 갖고 오는 상황이어야 한다면 더욱더 그런 어떤 사전 프로 플래닝에 많은 힘을 쏟게 되는 거죠. 그런 의미에서 지금 현재로서는 저희가 2.0 가솔린을 GTDI 엔진을 도입을 하게 됐고요. 사실 어떤 추후 모델에 대해서는 뭐 항상 드리는 말씀이지만 시장이 원하고 고객이 원하고 또 저희가 그런 준비를 꾸준히 내부적으로 하고 있기 때문에 뭐 이 모델은 절대적으로 도입이 안 됩니다 라고 드리는 말씀은 아니고요. 지속적으로 스터디를 하겠습니다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 두 번째 답변 부탁드릴까요? 그 질문 주신 내용 중에 이제 파노라마 스크린 디스플레이 관련 주셨는데요. 제 23마일 모델과 동일하게 이제 KT와 협업을 해서 개발한 내비게이션 장착이 될 거고, 안드로이드 오토나 이제 애플 카플레이를 연결해 보시면 아래쪽 이제 작은 스크린이 메인 스크린인데요. 그쪽에는 뭐 카카오나 이제 티맵을 쓰시더라도 이제 풀 정보가 다 지도 정보까지 다 나오고, 이제 위쪽은 이제 우측 말고 이제 좌측에서 오른쪽 부분, 클러스터를 제외하고 오른쪽 부분에서 여러 가지 맵 정보를 디스플레이해서 마치 헤드업 디스플레이처럼 쓰실 수가 있습니다. 네, 결론적으로는 된다는 말씀입니다. 네, 다음 질문 한번 받아보도록 하겠습니다. 어디로 마이크를 한번 드려볼까요? 질문 기회 주셔서 감사합니다. 시사위크 제갈민 기자라고 합니다. 이게 노틸러스 출시가 되게 관심을 많이 받고 있는데 일단 중형임에도 사이즈가 커졌어요. 근데 그 전에 가격을 한 2년, 3년 사이에 1,000만 원 이상 가격 인상이 있었는데 그런데 옵션 변화는 뭐 없었단 말이에요. 이게 가격 인상이 왜 이렇게 많이 됐는지, 그리고 나서 현재 7,700만 원이라고 7,400만 원인가 아무튼 7,000만 원 중반 이상의 가격대가 우리나라에서 경쟁력이 있다고 생각하시는지, 그리고 직접적인 경쟁 모델이 어떤 거가 있을지 그렇게 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 노틸러스가 예상 설정된 가격의 경쟁력, 또 노틸러스가 생각하는 경쟁사 모델에 대한 질문을 주셨습니다. 사실 저희가 이 화면상에도 그렇고 안내받은 대로 이번 노틸러스는 올뉴입니다. 그래서 외관부터 내관 그리고 피처까지 굉장히 많은 부분들에 있어서 변화가 있었고요. 이게 보이지 않는 변화다라고 말씀드리는 게 아니라 일단 48인치 디스플레이부터 시작해서 모든 셋업들이 바뀌었다고 볼 수 있습니다. 그래서 가격 부분에 대해서는 사실 저희는 나름대로 굉장히 경쟁력 있는 가격이라고 생각을 했고, 또 그런 부분에 있어서는 많은 어떤 뭐 기자님들이나 어떤 고객의 소리를 들어봤을 때도 사실 생각보다
또 요새 뭐 저희뿐만 아니라 자동차 전반, 업계 전반에서 가격을 인상하는 추세들이 많이 있기 때문에 물론 그게 추세라서 올리는 게 아니라 굉장히 저희 환율이라던가 뭐 원자재 가격 인상이라던가 레이버 코스트라던가 가격에 미치는 영향을 모든 걸 봤을 때 저희에게 호의적인 부분은 거의 없다라고 보셔도 될 것 같습니다. 그런 상황에서 저희가 굉장히 많은 노력들을 통해서 지금 이 가격을 보시면은 사실 거의 미국 가격과 다를 게 없어요. 그래서 나름대로는 굉장히 경쟁력 있는 가격이라고 생각을 하고 있습니다. 물론 이제 그게 저희의 생각이 마켓에서 어떻게 변화할지는 두고 봐야 알겠지만 이제까지 저희가 받은 평가로는 또 굉장히 어떤 차량의 변화점이라던가 올류 모델인 점을 감안했을 때도 사실 나쁘지 않다, 경쟁력이 있을 것 같다는 평가를 들었습니다. 물론 굉장히 보시는 분에 따라서는 좀 다른 평가를 내릴 수도 있을 거는 같아요. 그리고 말씀해주신 어떤 경쟁 모델에 대해서는 사실 제가 다른 질문에서 말씀을 드린 것 같은데 이 차의 경쟁, 이 노틸러스의 경쟁 모델은 A, B, C야 라고 말씀드리는 건 이제 의미가 없을 것 같아요. 왜냐면은 사실 고객들이 어떤 마음에 든 차를 가지고 두 개를 비교하는 것뿐만 아니라 굉장히 다른 영역까지도 보시고 심지어 요새는 전기차도 보십니다. 그래서 사실 어떤 경쟁 구도 자체가 더 복잡해지고 더 어떤 소비자들의 어떤 뭐 성향, 기호 그리고 또 중요하다고 생각하시는 가치의 어떤 부분들이 굉장히 많이 변화가 있기 때문에 우리의 경쟁 모델은 이겁니다 라고 말씀드리는 거는 사실 바람직하지는 않은 것 같고요. 일단 뭐 쉽게 얘기해서 만약에 쉽게는 중형 세그먼트 안에서 보시겠지요? 하지만 그게 다는 아닐 것 같다는 말씀을 드리고자 합니다. 지금까지는 200A하고 202A 두 가지 튜닝이 있었는데 이번에 세운 출시되는 원유 노티어스는 단일 터인 것만 구성되어 있더라고요. 이렇게 좀 트림이 좀 한 가지로 단위화된 이유에 대해서 네, 질문을 두 가지를 주셨는데요. 아무래도 오늘 그 48인치 와이드 스크린에 대한 관심이 굉장히 뜨거우신 것 같습니다. 그래서 그 와이드 스크린에서 동영상 등이나 다양한 기능 등을 구현할 수 있는지에 대한 질문을 해주셨고, 두 번째 단일 트림에 대해서 말씀해 주셨는데 이건 앞선 질문에서 하이브리드 트림이 빠진 이유 설명했을 때 하는 걸로 대체하는 걸로 하겠습니다. 첫 번째 질문 답변해 주실 어느 분이실까요? 네, 48인치가 이제 크게 보시면 이제 좌측, 우측 두 가지가 있고요. 이제 우측에서 뭔가 동영상이나 이런 거를 이제 보조석에 앉으신 분이 보면 좋겠다 뭐 이런 생각을 하시는 분들이 좀 계신데, 일단 저희 차량에서는 현재는 그런 기능은 지원되지 않고 있습니다. 뭐 유튜브를 보신다거나 넷플릭스를 보신다거나 그런 것들이 많이 있는데, 저희는 이제 옆에 동영상이 재생이 되고 있으면 운전자의 주의를 뺏을 가능성이 있기 때문에 그런 것들은 지금은 제공을 하지 않고 있고요. 이제 소비자 운전 고객들이 그 수요가 많아지면 저희도 이제 그런 좀 적용을 아주 고려해 보도록 하겠습니다. 네, 다음 질문 또 받아보도록 하겠습니다. 네. 네, 안녕하세요. 탑기어의 이현성이라고 하고요. 요즘 자동차 브랜드에서 가장 주목받는 주제 중에 하나가 좀 지속 가능성이라고 볼 수 있는데요. 인건 노틸러스의 뭐 실내 내부 소재나 외부 소재 지속 가능성을 고려한 소재들이 적용된 점도 있는지 궁금합니다. 네, 노틸러스에 적용된 실내외 소재가 지속 가능한 소재로 사용되었는지에 대한 궁금증을 질문해 주셨습니다. 일단 지속 가능성 부분에 대해서는 두 가지로 크게 나눌 수 있을 것 같아요. 테크놀로지 부분이 있고 두 번째는 머티리얼 부분이 있을 것 같습니다. 그래서 테크놀로지 부분은 사실 다운사이징이라는 어떤 큰 주제에서 봤을 때는 어떤 이미션 부분에 있어서도 지속적으로 노력을 하는 부분이라고 좀 이해를 해주시면 될 것 같고요. 좀 더 좁게 들어가서 머티리얼 부분에 대해서는 사실 제가 그 겉에 그 가죽 안에 이렇게 채우는 소재들이 있습니다. 그래서 포드에서는 어떤 뭐 토마토 찌꺼기, 콩 뭐 부산물들 이런 거를 써가지고 폼을 만들어서 쓰는 그런 부분들이 있었는데, 사실 정확히 링컨에도 그 소재가 같이 적용이 되는지, 물론 저희가 이제 뭐 포드 링컨 브랜드가 전체 포드 모터 컴퍼니 안에서 움직이기 때문에 그 소재를 사용할 것이라고 저는 생각을 하는데요. 제가 링컨에도 그 소재를 동일하게 사용합니다 라고 말씀을 드리지
이루어지지는 못할 것 같은데 포드 전반적으로 봐서는 그런 노력들을 이미 10여 년부터 지속을 하고 있고 그런 부분에 대해서 문의주는 기자님들이 많으셔서 기획기사로도 몇 번이 나간 적이 있습니다. 네, 충분한 답변이 있었기를 바라겠습니다. 혹시 제가 부연 설명 하나 해도 될까요? 네, 소재뿐만 아니라 그리고 또 저희 이제 그 ESG 리포트 같은 걸 보면 나오는 얘기들인데요. 공장에서는 어떤 식수나 또는 사용 가능한 물로 공장을 돌리는 게 아니라 모든 공장에서 사용한 물들은 다시 사용이 될 수 있도록 순환을 시키면서 식수 사용 또 물 사용을 최소화시키는 부분들 여러 가지 지속 가능성 활동들을 하고 있습니다. 아마 기자님이 궁금하시는 부분은 머티리얼 부분일 것 같아요. 차에 들어가는 또 저희 홍보팀 통해서 다시 한번 탁기어 쪽으로 연락을 드리도록 하겠습니다.